آج ہم عالمی ادب کے ایک بہت بڑے نام لیو ٹالسٹائے، ان کی ایک شہرہ آفاق کہانی انسان کو کتنی زمین چاہیے اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ کہانی انسانی فطرت کی ایک کمزوری، لالچ اور یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش ہوتی ہے نا اطمینان کی، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ہاں، اور اس کا مرکزی کردار ہے پاہوم، ایک غریب کسان جو بس یہی سوچتا ہے کہ کافی زیادہ زمین مل جائے تو بس زندگی سنور جائے۔ اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، یہ زیادہ زمین کی خواہش کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا ہے، بس زیادہ اور زیادہ زمین کی تلاش میں۔ اور پھر آخر میں اس کی ملاقات ہوتی ہے باشکیروں سے، ایک قبیلہ۔ وہ اسے ایک عجیب سی پیشکش کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جتنی زمین کے گرد تم پیدل چل کر چکر لگا لو، وہ تمہاری، بس ایک شرط ہے۔ شرط یہ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس وہیں پہنچنا ہے جہاں سے چلے تھے۔ بالکل، اور پاہوم جو اس وقت تک لالچ میں آپ کہہ لیں اندھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی ہمت اور طاقت کا غلط اندازہ لگا بیٹھتا ہے اور خود کو دھکیلتا ہے اپنی حد سے بہت آگے۔ ہاں، اور پھر اسے سبق ملتا ہے، بڑا المناک سبق، کہ انسانی خواہش کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ دو بہنیں ہیں، ایک شہر کی، دوسری گاؤں کی۔ جی، بڑی بہن شہر سے گاؤں آتی ہے ملنے، اور دونوں میں بحث چھڑ جاتی ہے شہر اور گاؤں کی زندگی پر۔ شہر والی بہن تھوڑا تحقیر سے دیکھتی ہے دیہاتی زندگی کو۔ ہاں، لیکن چھوٹی بہن جو کسان کی بیوی ہے، وہ بڑے زور شور سے دفاع کرتی ہے، کہتی ہے ہماری زندگی سادہ ہے، محنت والی ہے، لیکن فکروں سے آزاد ہے۔ شہر میں دولت ہے تو گوانے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ یہیں سے وہ مرکزی خیال یعنی قناعت بمقابلہ لالچ اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی وقت پاہوم جو چھوٹی بہن کا شوہر ہے، وہ یہ سب سن رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اصل مسئلہ تو صرف زمین کی کمی ہے۔ اگر میرے پاس کافی زمین ہونا، وہ سوچتا ہے، تو مجھے شیطان کا بھی ڈر نہ ہو۔ اور قسمت دیکھیں، یا شاید بدقسمتی، کہ شیطان وہیں کہیں موجود ہوتا ہے اور یہ سن لیتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو مقابلہ کرتے ہیں، میں تمہیں زمین دوں گا اور پھر اسی زمین کے ذریعے تمہیں اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ تو یہیں سے پاہوم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسے موقع بھی جلد مل جاتا ہے۔ گاؤں میں ایک زمیندار عورت اپنی زمین بیچ رہی ہوتی ہے۔ پاہوم دوسرے کسانوں کے ساتھ مل کر وہ زمین خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرکار 40 ایکڑ خریدنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے اسے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے، گھوڑے کا بچہ بیچنا، بیٹے کو مزدوری پر بھیجنا، قرض لینا۔ لیکن زمین کا مالک بن کر شروع میں تو بہت خوشی ہوتی ہوگی نا؟ بہت، وہ اپنی زمین پر محنت کرتا ہے، اچھی فصل ہوتی ہے، قرض بھی اتار دیتا ہے، ایک طرح سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، زمیندار بن جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ کامیابی اسے بدل دیتی ہے۔ جی، یہی تو المیہ ہے، زمین کی ملکیت اسے بدل دیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ آپ کہیں حفاظتی ہو جاتا ہے، پوزیسو۔ مطلب یہ کہ پہلے جب گاؤں کی مشترکہ زمین پر کسی کے جانور آ جاتے تھے تو شاید درگزر کر دیتا ہو، لیکن اب اپنی زمین پر کسی کا جانور آ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ معاملہ عدالت تک لے جاتا ہے، پڑوسیوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گاؤں میں اس کی عزت جو پہلے تھی وہ بھی نہیں رہتی۔ تو جس زمین سے سکون چاہ رہا تھا اسی نے بے سکون کر دیا۔ بالکل، ملکیت نے نئی پریشانیاں کھڑی کر دی، اور اسی دوران اسے افواہیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر نئی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ ہاں، جہاں زیادہ اور بہتر زمین دستیاب ہے۔ تو پاہوم کے اندر کی وہ بے چینی، وہ لالچ پھر سے سر اٹھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کیوں اس تنگ جگہ پر پڑا رہوں، مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو وہ یہ 40 ایکڑ بیچ دیتا ہے۔ جی، اپنا سب کچھ بیچ کر وہ دریائے وولگا کے پار ایک نئی کمیونٹی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے کتنی زمین ملتی ہے؟ وہاں اسے کمیون میں شامل ہونے پر 125 ایکڑ زمین ملتی ہے، پہلے سے 3 گنا زیادہ، اور زمین بھی کافی زرخیز ہوتی ہے، مویشی بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو مطمئن ہو گیا ہوگا۔ شروع میں تو ہوا، بہت خوش تھا، لیکن وہی بات ہے، کچھ عرصے بعد پھر وہی خواہش۔ ہاں، اسے وہ زمین بھی کم لگنے لگتی ہے۔ وہ اور زیادہ گندم اگانا چاہتا ہے، لیکن کمیون کی زمین کے اپنے اصول ہوتے ہیں، کرائے پر زمین لیتا ہے تو اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کمیون کی مشترکہ زمین ٹھیک نہیں، اسے اپنی ذاتی ملکیت والی زمین چاہیے، فری ہولڈ، جس پر صرف اسی کا اختیار ہو۔ یعنی ہر بار جب اسے کچھ ملتا ہے تو اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے، پہلے زمین، پھر زیادہ زمین، اب ذاتی ملکیت۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اطمینان تو بس لمحے بھر کا ہوتا ہے،
और फिर एक दिन एक सौदागर वहां से गुजरता है। अच्छा, वो क्या बताता है? वो उसे बाशकीरों की सरजमीन के बारे में बताता है। कहता है वहां बहुत वसी, बहुत जरखेज जमीन है और वो भी बहुत सस्ती। कितनी सस्ती? सौदागर बताता है कि उसने खुद सिर्फ 1000 रूबल में 13,000 एकड़ जमीन खरीदी। 13,000 एकड़ 1000 रूबल में? ये सुनकर तो पाहूं हाँ, उसका दिमाग घूम जाता है। वो फौरन हिसाब लगाता है कि अगर ये सौदागर इतनी ले सकता है तो मैं तो इससे 10 गुना ज्यादा हासिल कर सकता हूँ। बस वो फैसला कर लेता है कि अब उसे वहीं जाना है। तो वो एक लंबा सफर करता है बाशकीरों के इलाके तक। जी, और वो उनके लिए तहाइफ भी लेकर जाता है, चाय, शराब और दूसरी चीजें। वहां पहुंचकर वो उनका सादा तर्ज जिंदगी देखता है। कैसा था उनका तर्ज जिंदगी? बहुत सादा। वो निम्दे के खैमों में रहते थे, जानवर पालते थे, किमिस पीते थे, वो घोड़ी के दूध से बनी हुई होती है। जमीन काश्त नहीं करते थे, बस कुदरती तौर पर जो घास उगती थी वही उनके जानवर चढ़ते थे। ये तो पाहूं की सोच से बिल्कुल उल्ट होगा। बिल्कुल, ये तजाद बहुत अहम है। बाशकीर जमीन को खरीदो फरोख्त की चीज नहीं समझते, जबकि पाहूम के लिए जमीन ही सब कुछ है। वो हैरान भी होते हैं कि ये आदमी इतनी दूर से सिर्फ जमीन के लिए आया है। खैर, पाहूम तहाइफ पेश करता है और अपनी ख्वाहिश बताता है कि वो जमीन खरीदना चाहता है। बाशकीर पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, फिर वो अपने सरदार से मशवरा करते हैं। सरदार कैसा था? कहानी में उसका हुलिया बताया है कि उसने एक बड़ी सी लोमड़ी की खाल की टोपी पहनी हुई थी। वो पाहूम का इस्तेकबाल करता है, उसकी बात सुनता है और फिर वो मशहूर जमाना पेश करता है। जी, वो अनोखी पेशकश। सरदार कहता है कीमत है 1000 रूबल, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? मतलब ये कि सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज डूबने तक तुम पैदल चलकर जितनी जमीन का घेरा डाल लोगे वो सब तुम्हारी। लेकिन एक शर्त भी थी। हाँ, सबसे अहम शर्त, अगर तुम सूरज डूबने तक वापस उसी नुक्ताए आगाज पर नहीं पहुंचे जहां से चले थे तो तुम्हारे पैसे भी जब्त हो जाएंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी। ये तो सीधा सीधा लालच को हवा देना है। कोई हद ही नहीं रखी। जितनी हिम्मत, जितना लालच, इतनी जमीन। बिल्कुल, ये एक नफसियाती खेल था। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन पाहूम को उस वक्त सिर्फ जमीन नजर आ रही थी। वो खुशी से पागल हो रहा था। एक दिन में तो मैं बहुत बड़ा इलाका घेर लूंगा। वो फौरन राजी हो जाता है। और सौदे से पिछली रात उसे वो मशहूर ख्वाब आता है। जी, वो बहुत अहम और अलामती ख्वाब है। वो देखता है कि पहले बाशकीरों का सरदार उस पर हंस रहा है, फिर वो सरदार बदलकर वो सौदागर बन जाता है जिसने उसे यहाँ का बताया था। अच्छा? फिर वो सौदागर भी बदल जाता है और वोल्गा पार वाला किसान बन जाता है। और आखिर में वो देखता है कि सींगों और खुरों वाला शैतान बैठा हंस रहा है। और शैतान के सामने एक लाश पड़ी है और वो लाश खुद पाहूम की है। ओ खुदाया, ये तो साफ इशारा था। बिल्कुल, आने वाले अंजाम का पेश खेमा। लेकिन पाहूम सुबह उठता है तो इस ख्वाब को ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो अपने मकसद पर, जमीन हासिल करने पर पूरी तरह मरकूज होता है। अगली सुबह वो एक टीले पर जमा होते हैं जिसे शेख खान कहा गया है। जी, सरदार अपनी लोमड़ी की खाल वाली टोपी जमीन पर रखता है। ये नुक्ता आगाज है। पाहूम अपने 1000 रूबल इस टोपी पर रखता है और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है पाहूम चलना शुरू कर देता है। वो तेजी से चलता है, बेहतरीन जमीन का इंतखाब करता जाता है, निशान के तौर पर गड्ढे खोदता जाता है। शुरू में तो शायद वो मोहतात होगा। हाँ, शुरू में कुछ हिसाब किताब से चलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, गर्मी बढ़ती है और उसे अच्छी से अच्छी जमीन नजर आती है, उसका लालच बढ़ता जाता है। वो सोचता होगा बस थोड़ा और, ये कोना बहुत जरखीज है। बिल्कुल, वो खुद को तसल्लियां देता है, थोड़ा और चल लूं, ये हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए। गर्मी से बुरा हाल है, कपड़े उतार देता है, जूते उतार देता है, प्यास लगती है, थकन होती है, मगर रुकता नहीं। वो ये भी सोचता है 1 घंटा तकलीफ उठा लो, जिंदगी भर आराम करो। हाँ, यही सोच उसे आगे धकेलती रहती है। वो अपनी जिस्मानी हालत को, अपनी हदों को भूल जाता है। उसे बस ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरनी है। और फिर वो वक्त आता है जब उसे एहसास होता है कि सूरज ढल रहा है और उसने वापसी का सफर तो शुरू ही नहीं किया। उसे अंदाजा होता है कि वो नुक्ता आगाज से बहुत बहुत दूर निकल आया है। अब क्या करता है वो? अब उसकी वापसी की दौड़ शुरू होती है, एक अजियतनाक दौड़। वो अपनी पूरी ताकत जमा करता है। उसे दूर वो टीला नजर आता है। बाशकीर चीख चीख कर उसे बुला रहे हैं। वो भागता है, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हासिल की हुई जमीन बचाने के लिए। हाँ, सितम जरीफी देखें, वो अपने कपड़े, पानी की छागल, सब कुछ फेंक देता है ताकि बोझ हल्का हो। सिर्फ कदाल रखता है सहारे के लिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है, सांस फूल रही होती है। उसे अपना ख्वाब याद आता है। मौत का खौफ उसे घेर लेता है। वो देखता है कि सूरज बिल्कुल उफक के करीब है, बस डूबने ही वाला है। वो अपनी आखिरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ भागता है और बिल्कुल आखिरी लम्हे
जैसे ही सूरज की आखिरी किरण उफक में डूबती है वो टीले तक पहुंचकर गिर जाता है। पहुंच जाता है लेकिन गिरते ही उसके मुंह से खून बहने लगता है। बशकीरों का सरदार शायद तंज में ही कहता है, आह क्या खूब जवान है, देखो कितनी जमीन हासिल कर ली। लेकिन वो तो मर चुका था। जी, पहूम मर चुका था। उसका नौकर कदाल उठाता है और उसके लिए कब्र खोदता है। कितनी जमीन में? बस इतनी ही जितनी एक इंसान को दफन होने के लिए चाहिए। उसके सर से एड़ियों तक 6 फुट लंबी। तो आखिर में इंसान को बस इतनी ही जमीन चाहिए होती है, 6 फुट। बिल्कुल। कहानी का उन्वान एक तल्ख हकीकत बनकर सामने आता है। पहूम की सारी जिंदगी की भागदौड़, उसकी नाखत्म होने वाली ख्वाहिश, सबका इंजाम सिर्फ 6 फुट जमीन। टॉल्स्टॉय का पैगाम कितना वाज़ेह और कितना गहरा है ना, कि ये जो लालच है इसकी कोई हद नहीं होती। और ये उसी खुशी और सुकून को तबाह कर देता है जिसकी तलाश में इंसान भटकता रहता है। पाहुम का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हकीकी इत्मीनान क्या सिर्फ चीजें जमा करने में है, या अपनी जरूरतों और अपनी हदों को समझने में है। जो हमारे पास है उसकी कदर करने में है। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं, ये दौलत, ताकत, शोहरत, किसी भी चीज की ना खत्म होने वाली होश की कहानी हो सकती है। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना टॉल्स्टॉय के जमाने में था, कि वाकई काफी कितना होता है। और क्या हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक पाहुम छुपा हुआ है जो हमेशा थोड़ा और की दौड़ में लगा रहता है? ये गौरतलब बात है।